زعيد فناكر ورقيب وكذا حسيب ملك ورضوان كذا أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وقرآن على خير الملا صفوف الخير والكريم بها كلام الحق الحليم فكل ما أتى به الرسول فهاكوا تسليم والقبول إيماننا باليوم الآخر وجب وكل ما كان فيه من العذاب خاتمة بالذكر وبالواجب مما علم كاللف من واجب نبينا محمد قد أرسل في العالمين رحمة وقتلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة سورية أرضاءه حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وهي 40 وأمه قد تزوج 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وطيب وطاهر بزين لا يرقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مريم القبطية وخير إبراهيم من خديجة وستة فوزهم وليدا وأربع من الناس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة تزرع فنحاري وزاروا خليفتهم سري وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية نسوة وفاة المصطفى خيرنا واخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب فتزوجيا للمؤمنين أمهات مرضية حمزة أمه وعباس كذا عمته صفية ذات فدا لا هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقرش يدرى وبعد الإسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما بكيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء تصديق له وبالعروج الصدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سنة ميسرة نزيم تلك أمد مرزوق ما ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله صلى سلم على النبي خير من قد علم وآله وصحبه
كل من بخير هدي يقتدي وأسألك كريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل وميز بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها آخرة العوامل بواجب الفتن بالتمام سميتها آخرة العوامل بواجب الفتن بالتمام. الفاتحة. حمدا لمن توحد وتفرد أشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة تدخلنا في زمرة من تعبد لله وسجد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي جاء بالتوحيد لله استند وصلاة وسلاما على سيدنا محمد النبي الداعي لجميع أمته من الخواص والعوام وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل العقيدة الصحيحة إلى يوم القيامة ما تعلم علم التوحيد وحفظت عقيدة العوام. ما بعد قال المؤلف تعالى ونفعنا به بجميع علوم في الدارين أعمام النبي وعمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات فذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقرس يدرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلم من غير كيف وابترت عليه خمسا بعد 50 فرض. Dan kita akan meneruskan pembacaan kitab ini tentang para paman dan bibi beliau sallallahu alaihi wasallam atau saudara-saudara ayah beliau. Hamzah tu ammuhu wa Abbasun kaza ammatu Safiyatun zatu tiza. Hamzah adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyahidkan pada Ghazwah Uhud dan dimakamkan di sana dan bergelar Sayyidus Syuhada radhiyallahu anhu. Hamzah ini ada bisi anak bibinian lalu dijodohkan kepada Rasulullah atau ditawarkan. Lalu Nabi menolak, tidak mau kawin dengan anak Hamzah. Padahal sepupu sekali. Kenapa? Karena ujar Nabi, walaupun Hamzah itu pamanku, anaknya Hamzah itu adalah sepupu sekali, tetapi aku ujar Nabi dan Hamzah itu sama-sama menyusu dengan seorang perempuan, itu Suwaibatul Aslamiyah. Jadi Nabi itu bukan sekadar paman tapi saudara susu. Nah, ketika Nabi dengan Hamzah saudara susu, maka anak Hamzah itu haram dinikahi oleh Rasulullah. Ya, hanya paman aja sopo. Tapi karena saudara susu, maka anaknya jadi haram. Anak saudara susu menjadi haram bagi Nabi SAW. Hamzah ini sidin kada langsung masuk Islam. Namun masuk Islam itu gara-gara sini mendengar kabar bahwa si Nabi Muhammad itu disumpahi oleh Abu Jahal, dimamai, disariki, tapi Nabi kada melawan. Lalu pajurang ngarannya muncul perasaan kasihan dan kemanakan dan marah Abu Jahal. Lalu ditunjuk Hamzah, Abu Jahal akan bakawanan, Abu Jahal bakawanan ditampiling pukul sidin kan, pukul pakai busur panah. Karena Hamzah waktu itu berburu supaya luka kena Abu Jahal. Ibadah memukul, lalu Hamzah menyatakan aku masuk Islam. Ada dilarang kemanakan seorang dijunggu. Tuh ceritanya dengan Islam itu. Lalu sidin ini sangat gigih membela. Dan peperangan Badar itu kan Hamzah ini banyak mengalahkan musuh. Di perang Uhud pun ada yang mati kan juga. Di perang waktu perang tanding duel dengan musuh.
Nah ternyata ada yang dendam dengan Hamzah. Itu seorang perempuan, Hindun bin Abi Halah kalau tidak salah. Hindun ini bininya Abu Sufyan. Abu Sufyan musuh buyutan Rasulullah semalam. Itu tadi kita kisahkan masuk Islam mana. Jadi Ramlah itu bukan anaknya Hindun, mungkin dari bini nelayan lah. Ramlah itu anaknya Abu Sufyan. Hindun itu melahirkan Muawiyah. Nah jadi Hindun ini dendam karena abahnya dan sanaknya mati waktu perang Badar itu. Dan Hamzah inilah yang paling ia dendam. Lalu Hindun ini menawarkan kepada siapa-siapa orang Najegau. Ada salah seorang budak bernama Wahsy. Ini orangnya juga Jegau itu pemberani nang lihai bersenjata. Jadinya punya keahlian melempar tombak. Latihan terus. Ikam bila berhasil membunuh Hamzah, maka Ikam kumerdekakan dan diberi harta. Nah, pada Wahsy semangat benar, tidak benar merdeka ini. Nah, lalu waktu perang Uhud, ketika Hamzah sedang melawan musuh, ternyata si Wahsy main secara sembunyi-sembunyi menyerang, mengendap-endap kan dari belakang. Nah, kira-kira arak sudah ditawaknya, ini lemparnya dengan tombak pas kanan. Akhirnya Hamzah roboh isya. Ikan kejam kan bunyinya sampai Hamzah itu diperlakukan ya besar lah. Kalau bahasa di kitab itu dicincang. Nah dicincang itu bukan cincang nang kayak mencincang nang yam lah. Cincang pertayam ada arti dicincang itu jadi bahasa maksudnya hidung lawan taningnya kah ditetak. Itu bahasa Arab tuh masana yumasilu. Kan hidung itu kalau ditetak itu kan penghinaan. Yumasiluna ya. Yumasiluna ajasadal muslimin. Fa'al asyuhada. Yumasiluna syuhada ajasada syuhadail muslim. Di Hamzah ini kada luput dia terkenal. Jadi palang saking memuaskan diri kan sampai si Hindun tuh membongkar dada Hamzah, dikeluarkannya hati Hamzah lalu memuasakan hati. Tapi kadang kawan menaguk lalu kayak Nabi itu sakit hatinya lah mencari paman Judin, ya paman kita sudah awak nih, itu kan kada zaman begini. Meret Nabi langsung paling Judin kada purun paman. Sedih Nabi kan. Ternyata Wahsy-nya setelah dia merdeka, lalu dia masuk Islam akhirnya. Kayak Rasulullah itu kan menghadapi orang masuk Islam kada mau sih dia dendam diterima. Jadi dijanjikan keampunan. Taubat nasuha Wahsy itu. Lalu Wahsy itu menjadi riwayat jadi membunuh nabi palsu. Jadi Wahsy ketika aku masih kafir, aku membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Tapi setelah aku masuk Islam, aku membunuh orang yang paling membenci dan dibenci Rasulullah. Ya kan nabi palsu itu kan jahat. Wah. Hindun Bang apa juga masuk Islam juga. Waktu Fathu Makkah masuk Islam. Sampai Hindun itu bergaya lawan Nabi. Kami menggayai Rasulullah. Kami bisi anak. Kami tohoknya beranak. Maulah anak nih. Lahir. Kami gaduh. Setelah gana kami bunuhi. Ujar siapa? Ujar si Hindun. Nabi tertawaai kan artinya tuh itu cerita lama kan. Sekarang Hindun sudah masuk Islam. Nanti Rasul itu jiwa besarnya Rasulullah itulah orang yang sangat menyakiti keluarga beliau nih. Ketika masuk Islam diterima oleh Rasulullah. Ini kan suatu yang sangat berat nih. Pilih orang yang berjiwa besar pemaafnya Rasulullah. Bagaimana menyatakan jadi makam Sidin di gunung itulah di bawah lereng gunung Uhud itu ada makam ada kawah kita sejarah. Di kurung orang di kandang ada kaca kan menengok. Ada kubur Sidin. Kawah. Nah, sekarangnya tanahnya itu jar arat tanah pekuburan yang syuhada Uhud itu arat punya kehebatan bila orang sakit kepala itu dia direndam makan tanah itu dikinum. Ini kada kawah sembarangan masuk ke situ di kandang orang. Iba doa di luar aja kawan. Itu kan gitu kada kawan juga kan dilihat orang pinanang ini lawas lah jadi kabur orang ada polisinya. Kemudian lagi selain Hamzah adalah Abbas juga paman beliau. Nah kalau Abbas ini tadi diketahui kapan masuk Islam. Kalau nang jelasnya itu kan waktu Fathu Makkah juga.
waktu Makkah itu kan dibebaskan, nah Abbas sebelum Nabi masuk ke Makkah masuk Islam. Ada mengatakan Abbas itu masuk Islam cuma Sidin pandai menyembunyikan. Nah, karena masanya Nabi itu selalu dipantau oleh Abbas ini, selalu disertai. Ketika Nabi nang perjanjian lawan Bai'atul Aqabah, nah, perjanjian Nabi dengan orang-orang Madinah nang berhaji ke Makkah, orang Yathrib, itu kan nang menjadi saksinya, menjadi juru bicaranya adalah Abbas. Maka ada dikisahkan Islam kata ke Abbas ini. Abbas ini saya ikut dia tuha pada Nabi. Jadi jurang wahai Abbas dia pernah tuha, pian kata tuha pada Nabi, Nabi kita tuha berpian. Biar Abbas Nabi itu lebih mulia pada aku, walaupun aku lebih tuha pada Nabi. Apa pantaran lah Abbas lawan Rasulullah itu menurut riwayat pantaran. Kita tuha Abbas. Kemudian dan bibi beliau adalah Sofiyah. Nah, Sofiyah salah satu bibi Nabi yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Nah Sofiyah ini malam ialah nang melahirkan Zainab lah. Zainab binti Jahsyin kan. Jadi Sofiyah ini. Ini Nabi itu kawin dengan Zainab itu sapupu saka. Di Zainab ini nantan bahula Nabi betul rupa tuh muas lah. Zainab binti Jahsyin tadi. Makan sidin kawin Nabi itu umur 30 sudah. Ya jadi Siti Aisyah Zainab ini yang tusamini atau orang yang mendekati aku dalam cintanya Rasulullah kepada istri-istrinya Zainab. Ketika Siti Aisyah dituduh berzina kan, difitnah orang, dihok orang. Nah, maka Zainab ini orang yang paling baik kan jawabannya kan kepada Rasulullah. Ya, ada terikut-ikut menyebarkan atau ikut-ikutan membenarkan. Kemudian beliau mempunyai putra yang bernama Az-Zubair bin Awam. Nah, jadi Sofiyah ini ada bisi anak Zubair bin Awam. Lalu Zubair bin Awam ini kawin lawan Asma binti Abu Bakar. Nah, itu Nabi kan buat si Zubair. Dia pun kawin dengan Siti Aisyah. Satu 10 sahabat yang diberi gelar, yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Radhiyallahu anhu. Kan Zubair bin Awam. Sahabat Nabi yang 10 orang diberi kabar gembira surga. Sekali sambat Nabi itu. Jadi Nabi itu sekali sambat kan, Abu Bakar min ahli jannah, Umar bin Khattab min ahli jannah, Utsman bin Affan min ahli jannah, Ali bin Abi Thalib min ahli jannah, Abdurrahman bin Auf min ahli jannah sampai 10. Gitu. Nabi itu menyambat sekali 10. Nah lain ada lagi, nah kayak Bilal kan, bagian surga juga, Ibnu Mas'ud kan. Maka ada sekaligus ada 10 ini dalam satu majelis Nabi menyebutkan. Lalu dikatakan dengan al-asyaratul mubasysyarun bil jannah. Nah, 10 orang sahabat yang sudah dapat jaminan kabar gembira Rasulullah mereka sebagai ahli surga. Kemudian Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Wa qabla hijratin Nabi al-Isra min Makkatin lailan li qudsil Bukhari. Terpaksa dibaca min Makkatin. Ada ismul ladillah yang sharif. Kenapa? Karena menyesuaikan timbangan syair. Min Makkatin mustafilun. Min Makkati mustafilo ya. Mustafilo itu apa? Karena apa? Karena kaf. Huruf yang ketujuh mati dibuang. Karena kaf itu jarang terjadi di tengah-tengah kan. Itu kalau dalam Al-Qustas ngarannya muzahab. Muzahab kan di tengah-tengah karena ini. Ya kan jarang. Jadi karena itu kurang baik kalau ditanwinkan min Makkatin. Kayak di burdah itu ada kan? Thumma ridha an Abi Bakrin wa an Umarin. Umarin. Di mana baik itu kan kalau dari Imam Busiri kada ada itu. Umarin supaya timbangannya kada muzahab. Thumma ridha mustafilun an Abi fa'ilun Bakrin wa an mustafilun Umarin fa'ilun. Umari aja, Umara aja, Failo. Nah, baik. Dan wajib pula atas setiap mukallaf Islam berakal bahwa mengitikadkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah memuliakan Nabi-Nya SAW sebelum hijrah dengan perjalanan di malam hari dari Masjid Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjid Aqsa di Palestina. Jadi baca Palestina, orang Arab baca ada Palestina, ada Palestina.
ke Palestina. Kejadian sangat mudah diketahui dalam agama sehingga kafirlah orang yang mengingkarinya. Siapa kada percaya dengan kejadian Isra, orang itu jadi karena beritanya itu sudah kuat sekali dalam Islam. Nah, tapi kalau Mi'raj itu bila ada orang kada percaya, orang itu jadi fasik, murtad. Mi'raj. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Dan wajib pula atas setiap mukallaf bahwa mengitikadkan bahwa Allah Azza wa Jalla memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah Isra itu dengan uruj. Uruj apa? Naik ke langit setelah malaikat Jibril alaihi salam melakukan azan, iqamat dan Rasulullah salat mengimami para nabi alaihi wasallam. Jadi imam sidin. Lailan sara wa amma lailan sara wa amma bil anbiya ardiyya bil anbiya ardiyya. Artinya lailan sara wa amma. Lailan di malam hari, sara berjalan dia, wa amma. Nah, itu wa amma tuh bila kada mengertinya wa amma tuh alif wa amma alif. Nah, kada mengerti di malam hari dia berjalan wa amma adapun. Apa adapun? Kamu artinya bila adapun itu, adapun ya dengan para nabi-nabi yang diridai Allah. Pajurang adapun wa amma alif pangja. Nah, ini orang kada mengerti ilmu arut. Ilmu kafiyah kada mengerti. Jadi kafiyah itu bisa menambahi menyesuaikan timbangan. Lalu tambah panjang wa amma itu. Yang ada arti adapun itu mengimami berdua aja. Nah, itu satu aja cuma kenapa alif itu alifnya lil itlaq. Ada berdemir itu. Jadi amma itu huwa demirnya. Di malam hari dia berjalan wa amma dan mengimami para nabi-nabi yang Allah ridai. Nah, clear masalahnya kan. Klop artinya sinkron sudah. Wa amma adapun ada kamu arti. Nah, itu. Betul. Harus napa tahu kenapa jadi kayak itu. Lammartaqal baital ma'mur shalla imam ketika beliau naik ke Baitul Ma'mur, beliau salat sebagai imam. Jadi imam itu jadi apa? Yang jadi fa'il. Jadi fa'il imam tuh sembahyanglah seorang imam. Imam tuh. Nah, pada kisah Rasulullah manakala beliau naik ke Baitul Ma'mur, salat beliau salat imam ai imaman sebagai imam. Hal kan. Nah, dibaca mati. Nah, timbangan syairnya kayak itu. Nah, jadi syair itu sakahandaknya ini nahun sarap tuh kayak aja jigaunya dapatnya aurat yok coba kutik lagi. Nah, nahun sarap tuh kayak aja jigaunya dapatnya aurat yoknya ada kutik lagi. Harus tunduk dan patuh lawan aurat dan qafiyah. Harus kayak ini aja. Ya ini. Padahal tahu ubah baris kadang lah menyesuaikan lawan syair. Nah, itu tak tuh ada pulang ilmunya loh kan. Malahan ada kadang ada boleh tambahi menyesuaikan lawan timbangan syair atas bawah. Ada yang dikurangi, ada yang tambahin. Itu kan keunikan dalam syair, keunikan orang-orang Arab. Sampai-sampai dia pengasuh, ada beri tuan guru, aku sih kada sudah belajar arut. Bila baca kitab, karena syair dirincau, dia belajar arut, Bang. Nah, jadi itu kan ilmu itu ngalih, Bang. Belajarnya kan. Nah, mungkin kada salah Darussalam, Bang, tuan guru itu kan. Karena sudah kada sudah belajar arut, ini kada hafal, jadi baca salah. Jadi. Kada salah kan karena bisa dicau sidin bila ada syair memberi sigin buat tuan ini ya masuk bagi sah bagi tuan guru juga. Kemudian balik ke sini tadi. Nah, dan wajib pula mi'raj itu kan uruj tadi. Bahwa Allah Azza wa Jalla memuliakan nabinya sallallahu setelah Isra itu dengan uruj ya mi'raj naik ke langit setelah malaikat Jibril alaihissalam melakukan azan
dan iqamat dari Rasulullah salat mengimami para nabi alaihi wassalam di Baitul Maqdis. Kejadian itu pada malam Isnin 27 tahun 27 Rajab setahun sebelum hijrah. Menurut pendapat yang terkenal, jadi 3 tahun. Wajarnya tak. Apa langsir nata. Shalli ya Rabbi ala zainil jamali jamali lisara lailan ila sab'il awali awali ya, itu Ustaz Zamruddin di Jawa itu kan hadis di mana itu berapa tahun lah wah sini kan guru sekompol bilang sekompol kalau di syair aja terangkan syair ya Rabbi alimal hal kami dari tahun 2003 waktu aku burik dari Martapura pas booming syair itu nang oleh situ durar nang durar pampir terkenal Ulidal huda al-kaina kudiyahu kira gue lagu itu kan Martapura tadi dulu ada kasetnya karena aku di Martapura dikasih burik ya oleh-oleh kan yang muntai nah, pakai bus taruhannya dari itu akhirnya gini itu tak nah atau anuan ke 1 volume min Rajab sab'an wa ishrin bibali bulan Rajab tanggal 27 dalam kenangan hatiku artinya telah ku hafal dalam hatiku. Apalagi teknya kata min Rajab sab'an wa ishrin bibali qad raqas sab'at dibaki awali dan seterusnya. Jadi ada apa? Ada tiknya nih, bunyi kita nah ada ketiknya nih. Nah, ada kan satu ya Rabbi di terbitan nang inayah itu ada kita. Tik syairnya. Ada ketiknya bisa ininya ketinggalan syairnya. Tadi salli ya Rabbi. Ada syairnya. Ada apa lah? Saya baca saya ada juga wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa biru'yati hannan hunalika lil mi'raji badara musri'an liyarqa ila sab'i tibaqi bi jusmani dan seterusnya. Kalau katanya wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa li ru'yati hannani. Hanya itu terinspirasi daripada syair Salatullahi ma'a tawakib saja. Salatullahi malahat kawakib. Itu salatullah itu bahar bawa per, kalau wa asra itu bahar tawel. Cuma bila bahar wafir di umat kan diulang-ulang pas rasa bahar tawel. Itu syair Isra Mi'raj. Juga syairnya apa? Ya. Ayyu dzikra min sanaha raqasal arsyu wa taha. Ayyu dzikra min sanaha, adakah lagi peringatan yang luar biasa kemuliaannya. Raqasal arsyu wa taha, di malam itu arasy
dia menari-nari dan merasakan kebingungan. Kenapa nih tamu istimewa datang hilang ke aras loh. Lailatul Isra'i wal Mi'raji akrim bidiya. Itu SCR baca di bulan Mi'raj. Kalau Syukur itu kan Ayul Hadi, Rabbi Khalaq, atau Sallu ala. Kalau Syukur SCR-nya ada juga kan Ayul Hadi, Rabbi Khalaq, baca bila bulan-bulan Rajab. Apa orang momen lah, momentum. Kalau bahasa Arab tuh munasabah. Yang mengerti di ininya kan di pengaranto di keadaannya kan. Ini dibaca. Nah, itu malam 27 Rajab. Ada mengatakan kan 1 tahun sebelum Nabi hijrah, ada mengatakan 3 tahun. Beliau SAW dinaikkan ke semua langit hingga sampai ke Arash dan melihat Nabi Adam alaihissalam, Isa alaihissalam, bersama Yahya alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Idris alaihissalam, Harun alaihissalam, Musa al-Karim alaihissalam, dan Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Dari langit pertama sampai ke-7 menurut urutan di atas. Jadi kita singkat malah. Setelah itu beliau SAW sampai ke tempat tertinggi di bawah Arash. Jika sampai melewati Arash, hingga Allah membukakan hijab dari nabinya dan sang Nabi SAW dapat melihat Tuhan. Ada kawan dikisahkan naik, cuma lihat titik. Ada kawan lagi di kapak nih semuanya. Min ghairi kaifin man hisarin waftarat alih khamsan ba'da khamsin farat. Dan wajib pula atas setiap mukallaf mengitikadkan bahwa kejadian itu tanpa dapat dibagaikan. Kata kawan ini kita kisahkan, kita percaya dan digambarkan atau diserupakan. Dan beliau SAW dapat mendengar firman Tuhannya tanpa huruf dan suara. Nah, tempat itu hanya bagi Nabi SAW dan melihat bagi mendengar bagi zat Allah dan firman. Nah, ini gambarannya lah bagi contoh. Bagi contoh lah kayak pagarang Allah Ta'ala itu kan sifat kalam, mutakaliman itu kan selalu berkata-kata. Ya Allah selalu berfirman. Ada berlebihan berfirman. Quran itu ada yang ingin tuh aja kan. Itu firman Allah nang dikhususkan jadi kitab. Kalau Allah Ta'ala berfirman tuh kada kawan dihitung nang firman Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala berpandir tuh kada kawan dihitung tapi kalau di Quran tuh kan itu sebagian daripada firman Allah Ta'ala nang diulahkan jadi kitab itu kan. Nah, jadi namanya apakah orang baca Yasin wal Quran hakim Allah Ta'ala kan berpandir kan ada. Cuma bila kita paham dengan ayat Al-Quran itu yang pas dengan Allah kehendaki. Nah, yang kita paham itu tuh kalam Allah Ta'ala. Yang kita memahaminya tuh. Itulah nangaranya kalam Allah. Jadi masih masuk nih anunya suaranya nih nah. Nah, ya. Kemudian ngintunya kah? Nah. Lain kah? Biasa. Nama biasa ini. Ya, ini masih masuk suaranya cuma ikam yang jauh itu mendekat lah. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat.
Nah, begitulah. Jadi kisahnya kada kau digambarkan tadi. Jadi kayak Pak Allah Ta'ala itu berfirman tadi kan. Nah, ketika Rasulullah mendengar firman Allah Ta'ala, Nabi Musa mendengar firman Allah Ta'ala, itu jar kisahnya, waktu nang Nabi Musa atau Rasulullah itu kan mendengar firman Allah Ta'ala, waktu itu Allah Ta'ala membukakan. Tamsilnya kayak ini. Sekarang ini kan YouTube tuh kan jalan terus, beberapa video jalan. Nah, ikam ini ada menonton YouTube lah, ada dalam mana? Kalau saya ikam dijulungi HP, seperti seorang dengan pakai data yang penuh loh kan. Lalu ikam buka YouTube. Nah, kalau itu melihat YouTube ini kisah ini. Nah, ikam tutup YouTube-nya tuh masih jalan YouTube-nya lah. Nah, YouTube nang sabujurnya masih jalan dah. Jalan tuh kan. Atau ikam buka TV. Nah, TV channel ini. Ikam mati TV-nya masih ada jalan TV itu. Siaran masih ada kah? Nah, jadi waktu nang waktu pas Nabi itu mendengar kan, waktu itu Nabi dibukakan. Ya kan tamsil kita lah, tapi itu sebagai tamsil aja lah. Belum buka TV kan, lalu kita apa yang disampaikan di dalam acara, dalam siaran itu kan, kita mengetahui. Bila Pak mati TV-nya, ada. Nah itu tak, itu tujuan. Nah, cuma aja dalam kitab itu kan Nabi Musa alaihissalam itu sidin lah. Imbah mendapat firman Allah Ta'ala itu sidin, apa ngarannya nih? Nyaman bener sidin. Anu nih kan ngaran manangar itu kan tadinya apalah, namanya kan jatahnya kan. Jadi Nabi Musa tuh kayak nyamanan kan mendengar firman Allah Ta'ala tuh. Kada aku nih gimana nggak suara lain. Pokoknya suara apa nah paling merdu di bumi ini, di dunia nih. Didengar Nabi Musa, sidin ada kawa, ada senang mendengarnya. Jaka ibu tuh ada merdu, ada baik lalu. Pada merdu sudah suaranya. Daripada nyamannya sidin untuk imam mendengar firman Allah Ta'ala. Contohnya kayak misalkan orang memakan pais sagu. Pakaian apa? Banyu bergula. Tahu kan? Imbah makan pais sagu banyu bergula, lalu minum banyu teh. Apa komentarnya? Apa tehnya nih hambar aja. Mau jurang 2 sendok ada bergula tehnya. 2 sendok ada menggulai tehnya. Hambar lah aja. Nyata ada imbah makan pais sagu banyu cacapannya banyu bergula loh kan. Kuahnya banyu bergula gula habang. Imbahnya nginom banyu teh. 2 sendok dari orang menggulai pada hanya hambar. Setelah tokolannya, nah makanya kalau orang makan pais sagu, banyunya banyu putih aja lagi. Apain ya? Bergula-gula. Maksudnya kita terasa lagi banyu gulanya loh kan. Kalah lawan banyu bergula pais sagu tadi. Nah itu contohnya lah. Jadi Nabi Musa alaihissalam sidin jar kayak apa aja suara tuh merdunya di dunia nih ada tahan di mana lagi. Lalu akhirnya sidin tandingnya atau kopi sidin. Nah, lawas kan tuh efek daripada hanya nyamanan Nabi Musa tuh dapat berbicara atau mendengar firman Allah Ta'ala itu. Nah kemudian tempat itu hanya bagi Nabi SAW yang melihat, lagi mendengar bagi Allah dan firman-Nya. Allah ada bertempat. Jadi Nabi aja bertempat. Jadi diletakkan Allah kepada posisi yang tertinggi daripada semua makhluk. Supaya tahu beratan bahwa Sayyidina Muhammad ini paling afdal semua makhluk. Itu kan. Lain kita disampaikan situ, mereka Jibril juga yang tukang membawakan pesan. Ada tahan juga di dekat itu. Itu akan memberikan informasi bahwa Nabi ini paling mulia daripada semua makhluk. Nabi bertempat, Allah kada bertempat. Peristiwa ini ditetapkan dengan adanya dalil surat An-Najm. Nah, cuma kan ini kada ada secara jelas loh kan dapat istimbat ulama aja kan.